Mahbuba stages protest demands handover of bodies of civilians killed in Haidarpura encounter. Indian Patt keh raha, I am constrained to take the floor once again to respond to some frivolous remarks made by representative Pakistan earlier today कि पहली बार है इन्हां महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ कि पाकिस्तान ने एग्रैसिव डिप्लोमेसी का रस्ता चुनिया। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ UN ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। Viewers, welcome back in our program. So viewers, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो इस वेले कश्मीर दे विच हालात बहुत बदतर ने। फौज बड़े ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ अंदाज दे विच घरां चों नौजवानों नूं चुक चुक के झूठे पुलिस मुकाबलियां च मार रही है जी। और ईवन उन्हां दियां डैड बॉडीज़ भी उन्हां दे पेरेंट्स नूं नहीं दित्तियां जा रही हैं। और एक जिहड़ा एनकाउंटर दे नां थल्ले इन्हां ने हैदरपुरा दे विच जिहड़ा किलिंग्स कीतियां ने सिविलियंस दियां और महबूबा मुफ्ती वो बाहर निकली है, उन्हें अज प्रोटेस्ट भी है। महबूबा स्टेजेस प्रोटेस्ट डिमांड्स हैंड ओवर ऑफ बॉडीज ऑफ सिविलियंस किल्ड इन हैदरपुरा एनकाउंटर और उहदे 4 बंदे मारे जिन्हां 'च 2 सिविलियन ने और इनू एंटाई टैरर ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिता है। लेकिन ये जड़े ने जो पुलिस दी स्टोरी आ रही है एग्जैक्टली जो पंजाब दे विच हुंदा सी 1980-90 दे विच घरों चुक के मार देना, फिर खबर ला देनी कि खूंखार आतंकवादी फलां जगह पे पुलिस मुकाबले में मारे गए। सो नाल दी नाल ये भी है कि भाई उन्होंने किसी नूं TRF का कमांडर बना देंदे ने, किसी नूं कोई होर बना देंदे ने। सो इन्हां हालातां दे चलदिआं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल का स्पैशल सैशन अदरवाइज चल रहा सी, कोई ना किसी इशू से चल रहा हुंदा है ते पाकिस्तान दे जिहड़े UN दे विच एंबैसडर ने मुनीर अकरम उन्होंने इस दे उत्ते कश्मीर का मुद्दा चुक्या और उन्होंने ये कहा कि भाई उत्थे बहुत ज्यादतियां हो रही ने और यूनाइटेड नेशनस दे रेजोल्यूशन जिहड़े ने सिक्योरिटी कौंसल दे ने कश्मीर च प्लेबिसाइट दे भी उन्होंने कश्मीरियां नूं भारतीय फौज दे रहमो करम ते ना रहन दिओ, उन्होंने मार रहे हैं बहुत बुरी तरह, उन्होंने सारे हकूक खोए हुए ने। और इस जो ही उन्होंने मैंशन किया इन्होंने हुण उत्थे अपना जिहड़ा भारत ने अपना एक रिप्रजेंटेटिव रखा है वो काजल भट्ट और ये कह के कि जी भट्ट खुद भी कश्मीरी है और फिर उन्हें अगों काउंटर किया और ये इन्हां दी खबर है इंडिया पाकिस्तान स्लैम ईच अदर एट UN सिक्योरिटी कौंसल और उहदे च है कि इस्लामाबाद एनवॉय रेक्स अप कश्मीर और ये जिहड़ा उन्होंने मुनीर अकरम ने इस इशू में चुक्या और इन्होंने ये कहा कि भी पहला हालांकि इंडिया अपनी प्रेजेंटेशन दे चुका सी जिस इशू से भी डिस्कशन सी, इन्होंने कहा कि जी आई एम इंडियन भट्ट कह रहा आई एम कंस्ट्रेंड टू टेक द फ्लोर वंस अगेन टू रिस्पॉन्ड टू सम फ्रिवलस रिमार्क्स मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान अर्लीयर टुडे। और उन्हें कहा जी पाकिस्तान ये मिसयूज कर रहा है UN के प्लेटफॉर्म नूं प्रोपेगेट करने लई झूठा प्रोपेगेंडा मेरे मुल्क के खिलाफ और ये असी जड़ा ये दसना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक टैरिस्ट स्टेट है, इन्होंने कश्मीर ऑक्यूपाई किया है वो भी साढ़े हवाले करो और ये पीस और सिक्योरिटी जो भी वो बकवासबाजी इन्हों की होंगी है कर सकते सी। सो असी गल लई तो एप्रीशिएट करते हैं। मैं अगे भी कहा सी कि पहली बार है इन्हां महीनों दे विच कि पाकिस्तान ने एग्रैसिव डिप्लोमेसी का रस्ता चुनिया। ਜਿਹੜਾ भी मौका उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म तो मिलता खास तौर पर UN लैवल से वो फोर्सफुली आवाज़ में चुकते हैं। पर इस वेले कश्मीर दे विच सानू एक दो व्यूअर्स ने लिखा भी है कि तुसी कश्मीर जो चल रहा है उस बारे भी दसो, उत्थों कोई खबर नहीं निकल रही हैं। वही खबर ने क्योंकि उन्हों का अपना जिहड़ा लोकल मीडिया सी
ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਕਪਤਾਨ, ਉਹ ਹਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫੇਕ ਸਟੇਜ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਗ ਸੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਕਰਾਹੋ ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਏ ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਿਆਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਟਰੂਲੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਕਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਕਰਾਓ, ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਮੇਰਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਈਗੋ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ। ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹੀ ਦੂਤ ਉਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਬਣਿਆ। ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵੇ, ਕਲਪ ਹੈ ਕਲਪਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਲਪ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀ ਹੈ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਏ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ,
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਏ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ, ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਖਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਲਿਖ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਣਜਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਣਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਵਣਜਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਵਣਜਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।